আজি जो विधान आनिले तिरतर्पणर विधान काहाको मारिबा दरकार नहीं, काहाको दंड पाइबा केही दरकार नहीं। पंचमहायज्ञर विधान रे आज अंत्येष्टि क्रिया कले कार सुदर्शन भाईकर मातृदेवी तांकर के होउछते भाबेनी मांकर तांको मांकर आज से कौन कले ना पांचटा महायज्ञ पांचटा महायज्ञ विधान रे आज तांकर कर्मटे कले तांकर अस्थि की प्रथम घाट को लिया गला। ए जो घाट को लिया गला गोटे रथ प्रस्तुत है 11 दिन रे 11 खंड सहारा काटिकी नहीं गोटे रथ प्रस्तुत है। अच्छा एते काठ अछि बाउंस अछि रथटी सहारा काठरे काहे निर्मित करागला कहीं प्रभुपाद गुरुस्वामी विधान आनिले ताको टिके बुझिबा दरकार। ते विधान होची सहारा काठ सहारा सुंदरी नाम सत्य जुगरे जने देवी थिले देवी सहारा सुंदरी देवी से तांकर स्वामी ध्यान मग्न थे जोग माध्यम जोग कष्ट से जोग माध्यम जिते थिले अंधकार भितर स्वामी जोग भितर पाद बाजीगला गोड़ बाजीगला स्वामी कठी स्वामी जोग भ्रष्ट हो अभिशाप देले तुम पादरे व्याधिग्रस्त हो तुम्हें सहारा व्याधिग्रस्त हो प्रभावित जोगी माने भारी प्रभावित दुर्वासा विश्वामित्र से भारी क्रोध तेणु क्रोधवशत अभिशाप देदेले नौकरी स्वामी कहले को जानिक बजेली मो अंधार में बाजीगला आप क्षमा कर स्वामी सेठू कहले हाँ क्षमा करी अर्थ तुम्हें महाविष्णु को तपस्या कर विष्णु जदि तुष्ट हे केवल अभिशाप तुमको कहीं रक्षा कर पारे ना। गोटे कथा कही दौची शिव शिव को आम पूजा करवा शिव देवे क्षणिक फल प्रभु मोर एमती हो जाओ मो जल छाया करी क्षणिक फल। ब्रह्मा को पूजा करवा ब्रह्मा देवे क्षणिक फल कृष्ण विष्णु जदि तुष्ट हे से क्षणिक फल नुहे सी देवे नित्य फल बुझे सी नित्य फल दिखती कृष्ण आउ सब जिते देवादेवी रही क्षणिक फल। विष्णु को तपस्या कर विष्णु को तपस्या कले कि ना सहारा विष्णु तुष्ट हेले तपस्या बर देले आसिले मागिले माग सहारा मत व्याधि मुक्त कर प्रभु व्याधि मुक्त तथा व्याधि मुक्त हो गले सहारा। कहले प्रभु जदि आसी ताले आउ गोटे बर मत दिहंत चारि जुग पाई जुग जुग पाई मो सहारा वृक्ष नाम पूजा पाई मत श्रद्धारे जे व्यवहार करिव मत पूजा करिव रिष्ट दोष ताको लागिव नाही। रिष्ट खंडन रिष्ट के द्वादश राशि चक्र नवग्रह जितेबाला ज्योतिष को डाकी गहना पोछा करा जाए गोटे शिशुर सेठी कौन करा जाए सेठी परा रिष्ट विचार करा जाए तार जा भोगा भोग सब विचार करा जाए क्या नहीं द्वादश राशि चक्र नवग्रह 27 नक्षत्र ये होते रिष्ट जो रिष्ट दोष मो रिष्ट दोष रु व्याधिग्रस्त है जो रिष्ट पाई व्यक्ति ना जीव मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख सुख रोग परित्राप दारिद्र्य भोग करुची से रिष्ट दोष ताको लागिब नाही। देख सहारा गछटी होचे सत्य जुगर वृक्ष ताको केही लगाए नाही ताको केही पानी दिए नाही से आपे उठी स्वयं चालित पंचीबार शक्ति सहारा गछरे केवल अछि बुझला क्या सत्य जुगर वृक्ष आ सत्य जुगर वृक्ष बोली प्रभुपाद गुरुस्वामी जो चतुर्मंडपे 4 जुगर नाम करा जाउछि आश्रम रे स्वर्ण क्षेत्र आश्रम रे अष्टम प्रहर तेणु सत्य मंडप पूजा पाती सहारा काठर दंड पूजा पाती कौटी ना सत्य मंडप बुझला तेणु सहारा
କାଠର ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ। ସେଠି ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ, ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଚକ୍ର ମଣ୍ଡଳ, 27 ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଆମର ପୂଜକ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଭାଇ କଟକର। ସୁନୀଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏ ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ପକେଇ ସେଠି ଆଜି ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଲେ। ସେଠି ପୂଜା ଦିଆଗଲା। ଏଠି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାରା କାଠର ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ରିଷ୍ଟମୁକ୍ତ କରି। ବୁଝିଲେ? କୋଉଥିରେ ନିଆଗଲା ନା ମହାମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜି ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କଲେ କଣ ହୁଏ? ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର କଲେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି କି ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘାଟକୁ ସେଠି ସରିବା ଯାକେ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର କରାଗଲା। କଣ କରାଗଲା ଭାଇ? କାଲି କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଜୀବକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେତ ମଣ୍ଡଳକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାସଗୃହରେ କର୍ମ ଚାଲିଥିବ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଜି କଣ କରାଗଲା? ଆଜି ନାମ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଆଗଲା। ଯେ କାଳକ କାଳ ଗ୍ରାସେ ଜଗତ ଅଥୟ जो पर्यंत श्रुति गोचर होता है ब्रह्मतारक नामर शब्द से पर्यंत जम भय काल भय न थाए। आज तांको जम जे जातना दउथिला जन्म जन्मांतरे जो काल कबल रे पड़ी जन्म मृत्यु चक्र रे जीव आसुथिले जाउथिले ता आसुत जाउचे सेही काल मुक्त जम मुक्त करी आज तांको महातीर्थ को निया गेला। काल मुक्त प्रथम रिष्ट मुक्त तापरे काला मुक्त जमा मुक्त करे तांको दिया गला। आज घाट गला एतिकी काम सरी गला। प्रथम यज्ञ नाम यज्ञ तापरे कोन करा गला? सेठी रखा गला ले गोटे मंडल कटा जाई जोठी रथ टिकी रखा गला। बाली बिछाई गोटे प्रभुंकर गुरु स्वामींकर सहस्त्र अंकित मंडलटी से ब्रह्मंडल ना होची ब्रह्ममंडल। तेनु आत्मा आसीथिले कोठु? ब्रह्ममंडल। आत्मा आसीचे ब्रह्ममंडल। ब्रह्मवंश आम भितर आत्मा रूपरे खेलुचंती ब्रह्ममंडल। तेणु से जीवे कोठी? आत्मा ब्रह्ममंडल रे ता निज स्थान रे न पहुंचिले आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति हब। तेणु आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति आमर आह्वान आमे कोन कहिचे? सिए कहिचंते आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति समस्त को चरम रे पहुंचेबा पे माजिची। आज आत्मा को चरम रे पहुंचेबा पाई ब्रह्ममंडल रे पहुंचेबा पाई से कोन कले? सेठी ब्रह्ममंडल रो जंत्रटी काटी देइचंती। से ब्रह्ममंडल जंत्र उपरे नेई रखी देले अस्थि की बासे अस्थि जाउ जाइथिले रथटी। जो दिन काटिले से दिन कहले गोटे निश्चित माने कथाटी दृढ़ कहले बुला बाबाजी मंगल नुहे आमे विधि आज विधान आनीचु ब्रह्ममंडल जंत्र टिके आज फसई आनिलु सार्वजनीन करिदेलु। ये आनिथिले जो अवतारी पुरुष माने थरे दुई थर किंतु आमे आनीचु आज सार्वजनीन करी जुग जुग पाई छाड़ी देई गलु। मु कहले आज एपा कागज कलमरे काटिले तो कागज नष्ट होइबो ना आमे इथर जगत को फसई आनीचु। कहले इथर जगत को आमे ब्रह्ममंडल जंत्र फसई आनीचु। इथर जगत रे वर्तमान ब्रह्ममंडल जंत्र रहिला। आगामी जुगरे गुरु माने व्यास मान आसी ए तिल तर्पण विधान व्यापक हब। से माने इथर जगत फसई आनिबे ब्रह्ममंडल जंत्र आमे फसई देलु। गोटे कथा गुरु कृपा आज जो गुरु कृपा लाभ करिबा पई जन्म जन्म धरी तपस्या करूथिला पढुथिला तपस्वी मानंकु योगी ऋषि मानंकु आज जो कृपाटी पाइबा पाई से कृपाटी आज प्रभुपाद गुरु स्वामी खसई देई आज कृपाटी के ढाली दे जगतवासी को ऊपर।
ବୁଝିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶେଷତ୍ୱ କାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବିଧି ନିଜେ ଆସି ବିଧାନ ଆଜି ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିବା ସେ ମଣ୍ଡଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳଟି କାଟିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟିଏ ଥର କାଟିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରଟିকে ଆଣିଥିଲେ ଜଟାୟୁ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାହିଁକିନା ରାବଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଖଡ଼ଗରେ ତା ପର ସବୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ, ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଟାୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ହାଟରେ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ପାନ, ବନ୍ତଳ, କଦଳୀ, ଗୁଆ ଏବଂ ଯୋଉ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ କଣ କଲେ? କେମିତି ତିଳ ତର୍ପଣ କଲେ? ଜଟାୟୁର କେବଳ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟି ଡାହାଣ ହାତର ଏହି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମାଟିରେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟି ବାଲି ଦେଇ କାଟି ତାପରେ ଜଟାୟୁକୁ ରଖିଦେଲେ। କାମ ସରିଗଲା, କାମ ସାରିଦେଲେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଖାଲି ଏ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେହର ଅଂଶ ବା ଦେହକୁ ରଖିଦେଲେ ଆପେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୁଇଥର ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର। এই যে যন্ত্রটি প্রভু আজ আমি সার্বজনীন করিদেলে, যুগ যুগ পাই রখিদেইগলে। কীর্তি গুরু কৃপা, কৃপাটি আজ খাই দেই চালিগলে জগৎবাসীଙ୍କ ଉପରେ মাধ্যমରେ। তেଣୁ କଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇଥର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଭାତୃ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଭାତୃହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ପାତକ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର କାଟି ତିଳତର୍ପଣ କରେଇଥିଲେ ଭାଇ ମାନଙ୍କର। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର ନାରଦଙ୍କ ପାଇଁ। ନାରଦ ଅକଳିଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କେମିତି ପଡ଼ିଲେ? ଥରେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଉଠି? ନା ଦ୍ୱାରିକାରେ। ପହଞ୍ଚିକିରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ ଆସି ପାଦ ଧୌତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଧରି ବନ୍ଦାପନା କଲେ ନାରଦଙ୍କୁ। ନାରଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ନାରଦଙ୍କ ଛାତି ଟିକେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ଏତେ କଥା, ମତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ମାଗିବି, ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାଗିବି ଆଜି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରୁଛି, ନାରାୟଣ ମୋର ଗୁରୁ। ଆପଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସ୍ଥୂଳରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଆପଣ ମତେ ସ୍ଥୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିବି, ସ୍ଥୂଳ ଗୁରୁଟିଏ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ତମେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବତାର ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତମେ ତ ତାକୁ ଗୁରୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଗୁରୁ କରିପାରିବ। ଗୁରୁ ମାଗିଲ, ଇଏ ତ ହଟିଆ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଟିକେ ପେଞ୍ଚ ପୁଞ୍ଚା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ପେଞ୍ଚ ଆଉ ନାରଦଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ରହିବ, ଆଜି ଦ୍ୱାରିକାରେ, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ। ଗଲା। ନାରଦ ରହିଲେ, ମନ ଲାଗିଛି, ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି, ଭୋର ସମୟ, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ସେ କଣ କଲେ? ଢାଳ କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଧରି ପିଢ଼ାଟିଏ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାହାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ବୋଚିଟିଏ ବୋଚି ଥଳି ଝୁଲେଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୀତ ଗାଇ ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋତା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ନାରଦ କହିଲେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ଗୁରୁ, ଏହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି ଆଉ। ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୋଚିଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ସେ ଜଳ ଟିକେ ଆଣି ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ରଣାମଟି ହେଲେ। କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁ। ଏ ହଉଛି ନାରଦୀୟ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ନାରଦଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ଗୁରୁ କଥାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ
ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିନି, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁନି, କେବଳ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଧରିକି ରଖିଛି, କହିଛିନି ଧରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଗପିଲେ ବି ଯେତିକି ରଖିଛି ସରିବନି, 6 ମାସ ଗପିଲେ ବି ବର୍ଷେ ଗପିଲେ ସରିବନି। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ରଖିଛି ଧରିକିରି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତିକି ନ ରଖିପାରିବ ସିଏ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ନାରଦ ଫେରି ଆସିଲେ, ମୋଚି ଚାଲିଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗ ଯୁଗରେ ଚଣ୍ଡାଳ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅଶ୍ୱସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ, ଚଣ୍ଡାଳଟି ଚାଲିଗଲେ। ଆସିଲେ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନାରଦ ପାଇଲ କାହାକୁ ଗୁରୁ କଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ କଥା ମନରେ ରଖିଥିଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଶେଷକୁ ଗୁରୁ କଲେ। ମତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାଗିଥିଲି, ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଗୁରୁ କରିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନାରଦ ତୁମେ କଣ କଲ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ତୁମେ ବିବେଚନା କରି ନିଜ ମୁହଁରେ ପାଟିରେ କହିଲ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଗୁରୁ କଲେ, ତ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହିଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଆଉ ନା, ତମେ ନାରଦ ଶିବ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କଲେ, ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କଲେ, ନରକ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ତୁମେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ପଡ଼ିଲ। ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେବଲୋକକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ 7 ଜନ୍ମ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ ଭୋଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଯିବ। ପଡ଼ିଗଲେ ନାରଦ କଳିଆରେ, କହିଲେ କଣ କରିବି? ନ ପାଦ ତଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନା ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାରଦ ମୋ କତିରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯା ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଫେର ଯା। ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯତ ଆସିଲେ କରୁଥିଲେ, ନମକିନି ଗୋଡ଼ ତଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ଧରିକିରି ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କଲି, କହିଦେଲି, ମତେ କହିଦେଲେ ତୁମେ 7 ଜନ୍ମ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ପଡ଼ିବ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, 7 ଜନ୍ମ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ। ନା ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ସେଠୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କିଛି କଥା, କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଫେର ଯାଇ ନାରଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମୁଖରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ ନରକ 7 ଜନ୍ମ। ହେଲେ ଟିକେ ନରକ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳଟା କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମତେ ଭୂମିରେ କାଟିକିରି କେମିତିଆ, ମୁଁ ଦେଖେ ଆଗକୁ ଦେଖେ, ଦେଖିଦେଲେ ସିନା ଭୋଗ କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୂମିରେ ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆକୁ କାହିଁକି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜିର ଆମର ଟିଭିଠୁ ରେଡ଼ିଓଠୁ ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ଯୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ସବୁ ଏ ପ୍ରବଚନରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିକି। ଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ନରକ। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଦେଖାଇଲେ ଧର୍ମ କଥା ଭିତରେ ନରକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଲେ କଣ ନା ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଟି, କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟିଦେଲେ ଭୂମିରେ। ଗଲେ କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ନରକ, ଏଇ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ, ଏଇଠିକି ଯିବି ନା? ହଁ ଏଇଠିକି ଯିବ। ସେପଟେ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର କାଟିଦେଲେ, ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ କାଟିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଯନ୍ତ୍ରଟି। ସେପଟେ ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଟିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରଟି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳଟି ଆଜି କଟା ହେଇଛି କାଟିଦେଲେ। ଯେମିତି କାଟିଦେଲେ ନାରଦକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ, କହିଲେ ଯେମିତି କାଟିଦେଲେ 2ଟା ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ସେଥିରେ 7 ଥର, ଏଥିରେ 7 ଥର ଗଡ଼ିଯିବ। ନାରଦ 7 ଥର ଗୁରୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 7 ଥର ନର୍କ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ମଣ୍ଡଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ିଗଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ିଗଲେ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଉଠିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା, ମୋର 7 ଜନ୍ମ ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ନର୍କ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। ନା ଭୋଗ ହେଇଗଲା।
ଗୁରୁ କହିଦେଇଥିଲେ 7 ଥର ଗଡ଼ିଯିବ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତୁମକୁ 7 ଥର ଏଠି ଗଡ଼ିବ ମାନେ 7 ଥର ଗଡ଼ିଯିବ। 7 ଥର ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ନାରଦ। ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନର୍କ ଭୋଗ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ଫେରି ଆସିବା। 7 ଥର ଭୋଗ ହେଇଗଲା, 7 ଥର ବି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସରିଗଲା। ନାରଦ କିଏ ରକ୍ଷା କଲେ? ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ରୋଗ ଶୋକ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଜୀବନର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାରି ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଗୁରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାଟ ହଉଛି ଗୁରୁ ପଥ। କେବଳ ଆଜି ଗୁରୁ ପଥ ଯୋଉ କୃପା, ଯୋଉ ବହୁ ଆଲୋଚନାରେ ଥରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ନିଜେ ଗୁରୁ। ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାରଟି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱାରଟି ଆଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜଗତ ପାଇଁ ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ବସିଗଲେ। ଆଜି ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ବାଧା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚଳପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମେ ବେଇମାନ ହବ, ଆମ କର୍ମ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଇମାନ ହବୁନୁ। ଆମେ କଥା ଦେଇଛୁ ତୁମକୁ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ମାଧ୍ୟମ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି କଟା ହେଇଛି। ସରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ମାତ୍ର ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ହୋମ ଯଜ୍ଞ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯୋଉ ଜୀବ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବଟିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ଆଜି କରିବା ପାଇଁ 19ଟି ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ଲିଖିତ। କହିଲେ ବୁଲାବାଜିର ଲେଖା ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ବିଧି ଆଜି ବିଧାନ ଆଜି ଲେଖିଦେଲୁ। ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ଲେଖିଦେଲୁ। 19ଟି ପଦ, 19ଟି ଆହୁତି, 19ଟି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଜୀବ ସେଲ୍ସ, ଜୀବକୋଷ ଆଜି ଧୂତ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ଧୂତ ମିଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଠି ଭକ୍ତି କରାଗଲା ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ। କାହିଁକି? କୋଉଥିରେ? ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱରେ। ଏଠି ବି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, ସେଠି ବି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁକ୍ତି, ଏ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। 19ଟି ପଦ। କାହିଁକି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱରେ? କାହିଁକି? ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଜନନୀ ଜଠରରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ। ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆ ଭିତରେ ବିହନଟି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ବୀଜଟି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ପାଉ, ପବନ ପାଉ, ସବୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ପାଇଲା ଯାଏ ସେ ଗଛ ହବନି। ତେଣୁ ଜୀବନର ମାଲିକ କିଏ? ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ। ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ଜୀବକୁ। କୋଉଠିକି? ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ, ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ। ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତାଂଶ, ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତାଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ ଅନିତ୍ୟ ଆକାର ଧରି ଅରୂପରେ ଭୂତ। ଜୀବଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ତାହାର, ଜୀବ ସତ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜି ନିର୍ବିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ ଲିଖିତ
লিখিত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতত্ত্ব মাধ্যমে আজি যোଉଠୁ ଆସିଥିଲେ বন্ধু সেইଠିକି ଚାଲିଗଲେ। আমার লক্ষ্য চরম জীবন আজি চরম প্রাপ্তি, আত্মার চরম প্রাপ্তি, ସବୁ চরম প্রাপ্তিରେ আজি ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଇଏ ଗଲା କେତୋଟି? ଦୁଇଟି ଯଜ୍ଞ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞଟି ଆଜି ଏଠି ଦୁଇଟି, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲା ଘାଟରେ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିଆଗଲା। ଆଜି ପୂଜା ଦବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସିଏ ଆଜି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା ଦିଆଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ମହାଯଜ୍ଞ। 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଗଲେ 4 ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିବାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଆମେ କଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ବାସଗୃହକୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ କଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ୱାମୀକି ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେ ବିଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଧାର ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଧାର ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡାକେ ନ ଡାକେ ଯାଏରେ ଧାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ ମୁଇଁ। ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ ମୋର ନିବାସ। ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ନିବାସ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ଆଣି ଆମେ ଭାତୃତ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ। ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ବସନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରି କୌରବମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରି କଲେ କ'ଣ? ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ପଚରାଯାଏ କୌଣସି ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ରେ ବିଶ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫର ଫଳ, ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ତମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିତାର କୃଷିଜାତ ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ। ନୁହେଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ ଗଢ଼ିଲେ ନା। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଜାତି ଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଯୋଉ ବାଦ ବିଚାର କରି ମୁଁ ଏ ଜାତି, ସେ ଜାତି, ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଦେଲେ, ସୃଷ୍ଟିକି ଆଜି ଜଣେଇ ଦେଲେ ଚରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସୃଷ୍ଟିଜାତ ସନ୍ତାନ। ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ? ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଶାଖା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ? ସଂଘ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ନୁହେଁ, ଯେଝା କରି ଯେଝା ବସୁଥିଲେ, ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? କୋଉ ଭାବ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ନୁହେଁ, ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ। ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞଟି ମହାପୁଣ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଭାଇମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅନ୍ନଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଦାନ ଅଛି ସୃଷ୍ଟିରେ, ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ନଦାନ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ଅନ୍ନଦାନଠୁ ଦାନ ନାହିଁ। କେବେ ଏ କଥାଟି
ଖାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଉ କହିବା ଯାହା ରଖିଥିଲି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବା କାହିଁକି ନା ସମୟ ଯାହା ଭଲ ଆଜି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ପରିବେଶଟି ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଆଉ କହିଦେବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏ ଅନ୍ନଦାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟଟି ଆଜି କହିଦେବା ଅନ୍ନଦାନର ମହାତ୍ମ୍ୟଟିଏ ଏ ମହାତ୍ମ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଦାନ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରି ସେଠି ସେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଅନ୍ନ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଆଉ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଯାହା ସବୁ ଦାନ ଯିଏ ଯାହା ଦାନ ମାଗୁଥିଲେ ବା ସ୍ୱତ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁଦିନେ ଦାନ ସରିଯାଏ ଗୋଟିଏ ନେଉଳଟିଏ ସେ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ସବୁଦିନେ ଗଡ଼ିଯାଏ ସେ ନେଉଳର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ସୁନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ନେଉଳ ଶରୀର ସବୁଦିନେ ଗଡ଼େ ସବୁଦିନେ ଗଡ଼ିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଉଳଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଡ଼ୁଛି ସବୁଦିନେ ଆସି ଆମ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛ ଗୋଟାଏ ପଟ ସୁନା ଗୋଟା ପଟ ନେଉଳ ଶରୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାଲି ପଚାରିବା ତା ପରଦିନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଦାନ ସରିଗଲା ନେଉଳ ପୁଣି ଆସି ଗଡ଼ିଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ଡାକିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ପଶୁରାଜ କୁହ କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଏଠି ଆସି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟ ସୁନା ଗୋଟିଏ ପଟ ନେଉଳ ଶରୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ଏଠି କାହିଁକି ସବୁଦିନେ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗଡ଼ୁଛି ନେଉଳଟି କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାରନାଥ କଟକର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମୁଁ ରହେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରହନ୍ତି କାମ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ସବୁଦିନେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଷେଇ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଉଭୟ ଖାଇ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଦିନକୁ ଖାଆନ୍ତି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଢ଼ା ଯିବେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ତଣ୍ଡଳ ମାଗି ଆଣିବେ ତାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ଆଜି ଜିନିଷ କାଲିକି ରହିବ ବୁଝିଲ ସେଠୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ବାଡ଼ିରେ ରହେ ଦିନକର ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ କି 3 ଦିନ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 3 ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣନ୍ତି 2 ଜଣ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି ଅଳ୍ପ 2-4 ଘର 5 ଘର ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତା କଣ୍ଡା ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ନା 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ରହିଲେଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୌଚ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଅଳ୍ପ 5 ଘର ବୁଲିଲେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ତଣ୍ଡଳ ଧରି ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରନ୍ଧନ କଲେ କରିକି 2ଟି ପତ୍ର ପକାଇଲେ 2ଟି ଆସନ କଲେ ଏବଂ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖିଲେ ରଖି ଉଭୟ ବସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଣେ ଡାକ ଦେଲା କହିଲେ ହେ ଘରେ ମହାତ୍ମା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଉପବାସ ମତେ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଅନେଇଲେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେ ଇଏ ତ 3 ଦିନ ହେଲା ବସିଛେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ରନ୍ଧେଇ କରି 3 ଦିନ ପରେ ସିଏ କହୁଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି କ'ଣ କରିବା ସେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ଉଠିଗଲେ ଉଠି ଆସନଟିଏ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକେଇ ଉଭୟ ପତ୍ରର ଅନ୍ନକୁ ମିଶେଇ ନେଇ ବାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନର ଖୋଦାର୍ଥ ସବୁତକ ଖାଇଦେଲେ ଖାଇ ଉଠିଗଲା ବେଳେ କହିଲେ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କହି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଦେଉଳମାଳା ଏ କଥାଟି ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସି ସେ ପତ୍ରଟି ପକେଇ କ'ଣ କଲେ ସେ ପିଲା ଯୋଉ ଜାଗାଟିକି ଲିପି ଲାପି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ଗଲେ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିଲେ 2 ଜଣ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଦେଉଳ କହିଲେ ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି
ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା 3 ଦିନର କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଖାଇବା ବାଢିଲା ଅନ୍ନକୁ ଦାନ କରିଦଉଛି ଅନ୍ୟକୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଖାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଗଡ଼ିଗଲି। ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ିଗଲି। ଉଠିକିରି ଦେଖେ ଯୋଉ ପଟଟି ସେ ଜାଗାର ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଲାଗିଛି ଭୂମିରେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଶୂନ୍ୟମୟ ସୁନା ଛାଉଣି ହେଇଯାଇଛି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସବୁଦିନେ ଗଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସୁନା ହବ ମୋର ହଉନାହିଁ। ଏ ଦାନ ସତ ପାତ୍ରରେ ଦାନ ନୁହେଁ, ଅସତ ପାତ୍ରରେ ଦାନ ନାଇଁ। ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାଭାରତରେ ସତ ପାତ୍ର ଅସତ ପାତ୍ର ଦାନ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନର୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ନର୍କ ମିଛ କହିଥିଲେ, ଅସତୀ ମାହତ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିକି ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତ ନର୍କରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଧୀବର ଟିକେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କହିଲେ ଆରେ ଧୀବର, ତୁ ତ ଦିନେ ସୁନା ମୋହର ଟିକେ ମାଗି ତୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରୁ, ତୁ କଣ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛୁ? ନା ଆପଣ ସୁନା ମୋହର ବା ମୋର ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ମୋହର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନର୍କରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ନା କେମିତି? ନା ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନା ମୋହରଟି ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଜାଲଟିଏ କରି ମାଛ ମାରିଲି, ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ କରେ ମୁଁ ଆଜି ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ। ବୁଝିଲେ? ସତ ପାତ୍ର ଅସତ ପାତ୍ର ବୁଝିଲେ? ସତ ପାତ୍ର କଣ, ଅସତ ପାତ୍ର କଣ? ତେଣୁ ସତ ପାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଦାନ ଦେବା ଅନ୍ନଦାନ ସତ ପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମର, ଯେ ଜଣେ କୋଟିପତିକି ଖାଇବାକୁ ଦବା, ଜଣେ ଦିନ ଦରିଦ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା କଣ ସମାନ? ମୁଁ କହିଲି ସମାନ। କାହିଁକି? କୋଟିପତି ସେ ଭାରି ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଆଶ୍ରମର ଅମୃତ ଭାଇ, କହିଲେ କୋଟିପତି ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଡାକିକିରି ରୟାଲ ଖାଦ୍ୟ? ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, କହିଲେ ରୟାଲ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତିକି ଖାଇବାକୁ ଦବା ଯାହା, ଜଣେ ଦିନ ଦରିଦ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ସେଇଆ। କାହିଁକି? ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଉଛି ଏବଂ କୋଟିପତି ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଉଛି। କ୍ଷୁଧା ରୂପରେ ଯିଏ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହିଁ କାଳ। କ୍ଷୁଧା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭଲ ପଦଟି ଆ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଗ ମାୟା ନାମେ ଏକ ରହିଅଛି କାଳ, ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଲଗାଇଛି ଖେଳ। ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ମିଶି ଲଗେଇଛି ଖେଳ, ଆ ଭିତରେ କାଳ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା କ୍ଳାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ସହିତ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କ୍ଷୁଧା ବେଳେ କ୍ଷୁଧା ହିଁ, ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଉଛି, ନିର୍ବାପିତ ହଉଛି। କୋଟିପତି ବି କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ଖାଇ ତାର କ୍ଷୁଧାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ନଦାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା ସତ ପାତ୍ର। ଗୋରୁ ମୁଖରେ, ଷଣ୍ଢ ମୁଖରେ, ଗାଈ ମୁଖରେ ଦାନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ହଉଛି ସତ ପାତ୍ର। ଗୋରୁ ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ସତ ପାତ୍ର। ଆଉ ସତ ପାତ୍ର କିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ? ଗୁରୁ ହିଁ ସତ ପାତ୍ର। ଗୁରୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦବା ସତ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଏବଂ ଲଙ୍କା ଫଳ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ। ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ହାତ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ନଉଥିଲେ, କଣ ନଉଥିଲେ? ସତ ପାତ୍ର। ଗୁରୁ ହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେତେ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ଟାଣି ନେବାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସତ ପାତ୍ର 3ଟି, ଗୁରୁମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ହସ୍ତ। ପଞ୍ଚମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା,
ଗୁରୁ ଦନାତି କୋଉଠି ଦବ? ସେ ବା କହିଛି ପଞ୍ଚଭୂତ ପାତ୍ର, ତୁମେ ଯାହା ଦବା କଥା ଭୂମିରେ ଥୋଇ ଦାନ ଅର୍ଘ କରି ଥୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଗଳେଇ ପକେଇଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଭୂମି ବା ହଉଛି ଆମର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚଭୂତ ପାତ୍ର। ଜଳରେ ଦେଲେ ପାଇବୁ, ଭୂମିରେ ଦେଲେ ପାଇବୁ। ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଜଳ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। କଣ କରନ୍ତି? ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମୁଖ, ଗୁରୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ক্ষুধার্থକୁ ଅନ୍ନଦାନ, ଏ ତିନୋଟି ଛଡା ଆଉ ସତ୍ପାତ୍ର ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସତ୍ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଯାହା ଦାନ ଦେବେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରରେ, ବୁଝିଲ? କାହିଁକିନା ଦାନ ନବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ନବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷଧନ ବିଷ ଭଳି ଗୁରୁ ଖାଇଲେ ମରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିଷ ଫଳ ଆମ ଭିତରେ ଫଳିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନେବେ ଆପଣ ସେ ମରିବେ? ସିଏ ମରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଧନ ଗୁଡ଼ ଭଳି ଖାଇଲେ ଆଜି ଗୁରୁର ଧନ ଟିକେ ଦେଇକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଦେଇଥିବା ଗୁରୁ ଧନ ଏତେ ମୋର ଗୁରୁଧନ ସେ କହିଛି ତତେ ମୁଁ ଗୁରୁଧନ ଦେଇଛି, ତ ସାଇତିକିରି ରଖିବୁ। ତୁ ଅପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିଲେ ବି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବି ତୁ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭିବୁ। ଧନରେ ତୁ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲଭିବୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କହିଥିଲି ଚରମରେ, ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁକୁ ତୁ ଆଜି ନିଜର କରିଛୁ, ସେ ତୋର ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୋ ପାଖରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଗୁରୁ ତୋ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ତୋର ପିତା ତୋ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଧରିବା ହଉଛି ଅସଲ। ତୁ ମୋ ଆଡକୁ ପାଦ ପକେଇଲେ ମୁଁ ତତେ ସହସ୍ର ପାଦ ଟାଣିନେବି। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ତିଳତର୍ପଣ ବିଧାନ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ବହୁତ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆହରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏ ତିଳତର୍ପଣ ବିଧାନ କମ ବିଧାନ ଭାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଆମେ ସବୁ ଗାଧଉଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଗାଧଉଥିଲୁ ତିଳତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି। ପ୍ରଥମ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଏଠି ଘାଟ କାମ ସାରିକିରି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଧାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ଗାଧେଇବା ବିଧାନଟି ଯେହେତୁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ, 7ଟା ଭିତରେ ଘାଟକୁ ଯାଇ 9ଟା ଭିତରେ ଘାଟ କାମ ସାରି 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଆସି 10ଟା ବେଳେ ସଜାଡ଼ିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। 1ଟାଏ ବେଳେ ବିରତି, ଏଇ 1:05 ହେଲା ବିରତି ହେଲା। ଆଜି ସେଇ କହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ଏ ଆଜି ଆସରରେ, ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସରରେ ଥିବା ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସଦାତ୍ମା ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।